ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Hello, today I am going to talk about an important principle which is called anugnya. The anugnya is an important principle in the homam which is done to people. Now normally what happens, all the Brahmins are asked whether can we proceed with the homam. It is called as the group anugnya. But anugnya is an important thing which happens in people's life which people are not aware. Democracy is in a way anugnya. The permission of the people is given to elect a leader. For example, Narendra Modi is getting elected. Now, there are a lot of lakhs of people or crores of people who cast their votes in a way giving their consent across. So, this is anugnya. Why the anugnya is very, very important is if the technique is repeated again and again, the manifestation becomes very, very easy in a person's life. There are variety of manifestation techniques which are available with people, but one of the most important technique which is there about visualization is about getting the anugnya. First is the will of the heaven. The will of the heaven is called as the Deva Anugnya. You call the gods and you get their permission for the entire thing to get executed. The second anugnya is the Guru Anugnya. That is why people go to their Guru, people go to their Sankarachari, or even to the person whom they respect. They say, sir, we are getting married, sir, we have applied for this job, sir, we are doing like this. Like that, the second anugnya, which is the Guru Anugnya, which is being taken across. The third and the fourth anugnya is a very, very important anugnya, which is the parental permission. The father and mother, where they give the consent to the entire process. For example, if it is a marriage, they give the consent. If it is a childbirth, change of house, you inform the people that you are going to do that across. So that is the four anugnais: the Guru Anugnya, Deva Anugnya, the father and mother Anugnya. The fifth and the sixth Anugnya is a very, very strange anugnya, that of the younger people to you. For example, in the Hometown Cha-Cha, which is one of the famous Korean serial, you can see the young children ask the couple, are you going to get married? But they were not thinking about it at that particular point of time as a person. So the first most important thing is getting the permission of the elderly people in the house and the younger people in the house. For example, somebody is getting married, so they go to the elderly people house and they simply take the blessing of the elders, like the grandfather, grandmother, and then they say, yeah, actually we are getting married, or we are changing the house, or we are doing this and that, is going abroad. So that is the fifth level of the anugnya. The sixth level of anugnya comes from people who are younger to you as a person. The seventh level anugnya is that of the, what you call it as the neighbors. There are different kinds of neighbors we have as a person, and we try to inform them in a manner of seeking permission, all that thing across. The last of the anugnya is that of the most important anugnya is that of the enemy anugnya. The enemy is a person who appears, who tries to disrupt the process, who tries to create difficulty for us, who creates an immense problem, huge difficulty across as a person. Now you need to get the permission of the enemy in a way by winning over. When you win the enemy across, he says, okay, I give up. I accept, you are the victor. You can see in the cricket match, the enemy coming and telling you that, hey, we have lost the match, your play is better than that, like that. So that is a very, very important anugnya, or the important permission you get it across. And of course,
There are other ways the coincidence happen in a people's life across. For example, you have a problem, somebody comes and talks to you about the problem. They come and say, hey, why you are disturbed? You simply tell about your problem, they give you a solution across. So these are the different levels of permission which is required before the manifestation across. The Indians have found a fantastic way to get this anugnai. So that is why they get the Guru anugnai and the Deva anugnai before the marriage across, which is nothing but a psychic permission. Let me give you an example which I did it across. I met one of the very, very rich man as far as Kenya is concerned, and he had some problem with a particular thing. I called up 4 women and asked him to give the money and asked them to feel and bless him to get a solution for the problem. The very evening itself, the man got the solution for the problem. So that is supposed to be the permission. There are people who try to disrespect their wife. They try to disrespect their children. They try to simply say, oh, I am not interested in what you're doing. That is also a permission which is required for you to succeed. Now, if you take a player like Ashwin Ravichandran, when he plays, the whole family is supporting. His mother-in-law, father-in-law, mother, father, wife, children, everybody is wishing him to be successful in the life. In the same manner, all the people in the life do not get this kind of permission. The father is against the son is against the father, people are against each other, and they are not peaceful for people across as a person. So therefore, you have to understand most people don't succeed in their life because they don't have the wish of the parent. Now, for example, somebody has a love marriage, they don't have children, the wish of the parent is not there. I know somebody who got married and it almost was 8 years before they could get a kid because the parents were not happy in these guys having a kid across. Now, this is one of the biggest blocks people have in their life is they don't understand the psychic permission. We are all living as a group. We are all living as a group entity. We also live as an individual. But the balance between the individual and the group lies in the psychic permission. So remember, when you have a lot of enemies inside the house, your parents is against you, your wife is against you, your children is against you, you're not going to succeed in a very big manner. People who are successful in their life have a very, very peaceful and a very happy married life, happy children, happy parents. I've seen P. Chidambaram's house. His mother wishes him even now. If you go and talk to his mother, the mother will say like, you know, my son was very bright in the schools and colleges. I know he will succeed in his life across. So that is the level of the psychic anugnai people get. There is immense love and there is a lot of peacefulness. People come up in their life. So please understand that this is a very, very important manifestation process which is not understood by many people across. The next level is how do you get the anugnai? In giving, you receive. You please them. You give them food. For example, you call the elders, you give them food, you give them a token of respect of little money. They simply feel pleased and then they try to bless you. So in a way, if you please the people, if you make them happy across, then you can really understand that the other person actually wishes you to succeed. Now, many people try to drive a nail with the employee, push them to the extreme, not keep them happy across. I always believe the employee also should wish you to be successful. The employee should feel that it is my company, it is my organization. That kind of feeling has to be brought about it. Then only the organization will succeed across. So remember, these are different kinds of psychic permission which you develop into your life. And the most important thing is the less enemy you have, more success you will have in growth. So the best way to please somebody is to give love, give money, listen to them. Probably people will change. Also remember that you need to give forgiveness. Not everybody is in tune with you. Sometimes it takes time for them to come. So if you want to succeed in anything, just call 27 people, ask them to bless you and tell them to give the permission. You will invariably succeed across. So this is the psychic permission
what we grant it for people across. We do the Pada Puja, we call up people, we ask them to bless them after reading the Sankalpa. In a way, everybody gives the psychic permission for you to succeed. I hope this video is understood in the right spirit, because this will solve a lot of problem into your life by understanding the meaning of psychic anugnya. This is very, very important. The psychic permission to make it, whether it's marriage, building the house, success, going abroad. Many people come back from abroad because their parents didn't wish it, because maybe their wife didn't wish it. So you have to understand, you need to take permission to make people to grant you that what you want across. This is one of the secret of success. Thank you. நாலாவது, இப்போ நீங்கள் இம்பார்ட்டன்னா பிரதான சங்கல்பத்துக்கு வருவீங்க. பிரதான சங்கல்பம்னா அது எல்லாம், அதாவது இந்த தோஷம் போகணும், அந்த ராகு கேது தோஷம் போகணும், சர்ப்ப தோஷம் போகணும், செவ்வாய் தோஷம் போகணும், ஜாதக தோஷம் வரக்கூடாது, குரு கோச்சாரத்தில் துர்பலன் போகணும், சனி கோச்சாரத்தில் துர்பலன் போகணுன்னு எலாபரேட்டாக சங்கல்பமே 10 நிமிஷம் ஆகும். நான் வேணால் சங்கல்ப பேப்பர்லாம் எங்களுக்கு காட்டுறேன். கிட்டத்தட்ட 4 சங்கல்பம் வரும். அபிச்சாரத்துக்கு வரும், தனத்துக்கு வரும், ஹெல்த்துக்கு வரும். அந்த மாதிரி அதை எலாபரேட்டாக சங்கல்பத்தை எடுத்துட்டு ஆவாகனம் பண்ணணும். அந்த ஆவாகனம் நீங்கள் சரியான முகூர்த்தத்தில் ஆரம்பிக்கணும். நிறையா பேருக்கு முகூர்த்தம் வைப்பதுன்னா என்னன்னே தெரியாது. இதை நான் தப்பாக சொல்லலை. காரணம் அஸ்ட்ராலஜியில் பாடசாலையில் சொல்லி கொடுக்கல. பாடசாலையில் புக்கெல்லாம் அவைலபிள் கிடையாது. ஏதோ ஒரே ஒரு புக்கை கொடுத்துட்டு அந்த புக்கிலேயே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோ, வரவாதியாருக்கும் இன்னும் தெரியாதுன்னா இது வாய் வழியாக வாய் சவடால் வர்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 7, 8, 12ஆம் வீடு சுத்தமாக இருக்கணும், சோப்பு போடணும், ரின்னு போடணும்னாலே அவனுக்கு பஞ்சாங்கத்தை பற்றி ஒரு இழவும் தெரியாது என்றுதான் அர்த்தம். இப்போ உதாரணத்துக்கு மகர லக்னத்துக்கு புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தன் வச்சு கொடுத்துட்டான். குரு அஃப்ளிக்ஷனாக இருந்தது, டைவர்ஸ் ஆகிடுது. ஆனால் 7, 8ஆம் வீடு சுத்தமாக இருந்தது. மூன் மிதுனத்தில் இருந்தது. ஆனால் மகர லக்னத்துக்கு 7 குடையவன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தால் மேரேஜு டுமியில் ஆயிடுன்றதே தெரியாது. அதனால் நிறையா பேருக்கு கேலண்டரை பார்த்து தான் முகூர்த்தம் வைப்பதாக தெரியும். இதில் இன்னொரு பீக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, தாராபலம் பார்க்கறது. அது தாராபலம்ன்றது ஜேர்னிக்கு தான் பார்ப்பாங்க, முகூர்த்தத்துக்கு பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் அது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 தாராபலம் இருக்குது, விபத்து தாரை இல்லை, 3வது தாரை இல்லை அப்படின்னுட்டு இந்த மாதிரி ஏடா கூடமாக நிறையா பாவத்தை சம்பாதிச்சுக்கிறதுக்கு தனக்கு தெரியாது, முகூர்த்த சாஸ்திரம் பற்றி தெரியாது, அதை பற்றி எலாபரேட்டாக தான் படிக்கலை, தான் ஒரு தற்குறின்னு ஒத்துக்காம பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து தப்பு தப்பாக முகூர்த்தத்தை குறிக்கக்கூடியது தான் இப்போ இருக்கிற கம்யூனிட்டி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 முகூர்த்தம் எடுத்தீங்கன்னா 19 முகூர்த்தம் தப்பாக இருக்கும். நான் எந்த ஈகோக்கும் சொல்லவே இல்லை. எடுத்து தசாபுக்தி லக்னம் அப்படி இப்படின்னு பார்த்தாலே அது தப்பாக இருக்கும். அஷ்டமி அன்னைக்கெலாம் குறிப்பாங்க, சுவாதி நட்சத்திரம் அன்னைக்கெலாம், ராகுவோட நட்சத்திரத்தெல்லாம் குறிப்பாங்க. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறது அப்படின்றால், இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். சரியான முகூர்த்தத்தில் ஆரம்பிக்கிறதே கிடையாது. சும்மா வாய்க்கு வந்த மாதிரி 4, 6ன்றது, 8, 9ன்றது, இல்லை 10, 12ன்றது, இந்த மாதிரி வாய்க்கு வர லக்னத்தை, வாய்க்கு வர டயத்தை எல்லாமே 12 மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிடணுன்றதை
ஒரு மென்டல் பிளாக்காக வச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து கல்யாணம் கூடாதுன்றது தமிழாவுடைய இது. ஆனால் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாக வீனஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நைட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால அவன் நைட்டில் கல்யாணம் பண்ணிப்பா. இது வந்து கரெக்டாக தப்பான்றதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. முகூர்த்தம் கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் காத்தால கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், மத்தியானம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், சாயங்காலம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் முகூர்த்தத்தை படிக்கிறது பாடசாலையில் சொல்லித்தரல, சங்கராச்சாரியார் என்கரேஜ் பண்ணல, வர வாத்தியாருக்கும் தெரியாதுன்னா அந்த வர பையன் என்ன சொல்கிறோமோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பேட்டிங்க்கு உள்ளே போயிடுவாங்க. அதனால தான் நிறையா பேர் ரிச்சுவலை எலாபரேட்டாக வைப்பாங்க, நிறையா பெரிய கல்யாண மண்டபத்தை வைப்பாங்க, ஆனால் கரெக்டான டயத்துக்கு பண்ண தெரியாது. ஒன்லி இண்டிகேட்டர் வந்து ராவு காலம் யமகண்டம் ஏதாவது ஒன்று பார்த்துப்பாங்க, சில பேர் ஹோரையை பார்த்துப்பாங்க, அவ்வளோதான் தெரியும். ஏன்னா அதுக்கு மேலே முகூர்த்தம் படிக்கணும்னா முகூர்த்த சிந்தாமணி படிக்கணும், முகூர்த்த பலதீபிகா படிக்கணும், முகூர்த்தத்தை பற்றி எலாபரேட்டாக படிச்சிருந்தாதான் இது வந்து புரியும். அதனால் நிறைய ரிச்சுவல் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரீசனே முகூர்த்தம் பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் வாய் சவடால் வாய் சொல்லில் வீரரடி அப்படின்னு பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுவதனால்தான் காரணம் கிளையண்ட்டு கன்வீனியன்ஸு, ஒரே சாப்பாடோட போயிடுன்றதுனால தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து முகூர்த்தத்தை காத்தால வச்சிங்கன்னா டிஃபன் போட்டு அனுப்பிடலாம், கொஞ்சோண்டு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் போதும். ஆனால் நீங்கள் இப்போ முகூர்த்தத்தை மத்தியானம் வச்சிங்கன்னா காத்தால வரவனுக்கும் சாப்பாடு போடணும், மத்தியானம் வரவனுக்கும் சாப்பாடு போடணும். அதை தவிர அதுலேயும் காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ ஒரு நிஜமான கல்யாணத்தை ஃபாஸ்ட்டாக 2 மணி நேரத்தில் நடத்தணும்னா கிட்டத்தட்ட 12-15 வாத்தியார் வந்து வேணும். இவனும் கூட்டிகிட்டு போகிறது 2. அதனால் குலதெய்வ பூஜை ஷட்காட்டு, இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு பாத பூஜை ஷட்காட்டு, அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் பண்ணி அதாவது ஒரு 4 மணி நேர படத்தை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரீல் மாதிரி ஓட்டுறது. இதுக்கு காரணம் அவன் கஷ்டப்பட்டா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறது. அதாவது முகூர்த்த சாஸ்திரம் என்பது ஜாதகம், கணிதம், கோலம்னா அஸ்ட்ரானமி, அதாவது பிரசன்னம், அப்புறம் வந்து முகூர்த்தம்னு தனியாக வச்சு ரெமிடின்னு அவன் தனியாக வைத்திருக்கிறான். இது காலப்போக்கத்தில் பிராமின்ஸ் கிட்டேஞ்சும் அழிஞ்சு போச்சு. எல்லாரும் கேலண்டரை பார்த்து கேலண்டரில் சுப முகூர்த்தம்னு வச்சா அது வந்து கரெக்டுன்னு எல்லாம் எடுத்துக்கிறான். அதில் வந்து அவன் வந்து இப்போ யோகம் கர்ணம் வந்து அவன் வந்து இப்போ வந்து மரண யோகம் அப்படின்னு போட்டான்னா உடனே அதுக்குள்ளே யாருமே போகமாட்டாங்க. அந்த யோகம்ன்றதே வந்து கிட்டத்தட்ட 27 யோகம் இருக்குது, கரணம்ன்றதே வந்து 12 கரணம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் கேலண்டர் ஜோசியனாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய பேட் கர்மா பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். காரணம் சரியான முகூர்த்தம் இல்லை என்றால் பிரச்சனை ஆகிவிடும். இது உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆந்திராவுக்கு போனான். அவன்கிட்ட அந்த அவன் முகூர்த்தம் கல்யாணம் பண்ணுற டைமை கொடுத்தோடனே அவன் என்ன சொன்னான், சாப்பாட்டில் பிரச்சனை வந்திருக்குமேன்னு எக்ஸாக்ட் அப்படின்ட்டான். இப்போ ரீசண்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாயர் வீட்டில் வந்து முகூர்த்தம் வச்சு கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லார்ட் அஃப்ளிக்டட், ஒரே ஆர்கியூமெண்ட்டு, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது வந்து வெரி காமன் ஆகிடுது. ஸோ அதுக்கு அந்த காரணம் அந்த செகண்ட் ஹவுஸ் அஃப்ளிக்டட். வந்தவன் வந்து ஏண்டா இந்த முகூர்த்தத்தை வச்சு கொடுத்த அப்படின்னு கேட்டான். என் பொண்டாட்டி எவ்வளோ படிச்சிருக்கா தெரியுமா, 3 பேர் இதே முகூர்த்தத்தை கொடுத்தாங்க அப்படி இப்படின்னுட்டு தன்னுடைய அறகுற நாலேஜை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஓடியே போட்டான். இப்போ ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பா, நான் வேணா அந்த சிவன் தர்மி மாதிரி வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறேன், நீ வந்து எப்படி அப்படின்னா தெரியாது. காரணம் வந்து யாரோ சொன்னது எவரோ சொன்னது எவனுடைய லைஃப்பில் விளையாடுறதுக்கு அவன் தப்பாயிட்டான். இன்றைக்கி காத்தால் ஒரு பையன் கிரகப்பிரவேசத்துக்கு போனான். காரணம் என்னென்னா, கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி 2 நாளில் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது. காரணம் என்னென்னா, அவனுக்கு அந்த முகூர்த்தம் பற்றி தெரியாது, வச்சு கொடுத்தவன் டும்முன்னு வெடிச்சுட்டு உடம்பு படுத்திடுது. அதனால் ஈவெண்ட்டில் ப்ராப்பரான முகூர்த்தம் தெரியவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். நீங்கள் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளம் வந்தாலே யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட் அந்த பண்ண முகூர்த்தம் தப்பு.
பண்ண டைமிங் தப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். இது பாவம். இது என்ன பிரச்சனை என்றால், இதுக்கு இவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணி இவ்வளோ பணத்தை செலவு பண்ணுறவங்க they will not take time to listen to the முகூர்த்தா. அதுதான் பிரச்சனை. இதில் இந்த வயசான மாமிங்களை வீட்டில் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க, வயசான தாத்தாங்களை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும்? எனக்கு அஸ்ட்ராலஜி தெரியும், ஜோசியம் தெரியும், அதை தெரியும், இதை தெரியும், அரைகுறை நாலேஜில் வளர்றதுன்றது தான் இந்த முகூர்த்த சாஸ்திரம். ஏன்னா கேலண்டரை பார்த்து சொல்லியிருப்பான், தாராபலத்தையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பான். அதாவது சுத்தமாக கித்தமாக இருக்கணும்னு அவங்ககிட்ட அரைகுறையாக கற்றுண்டு பண்ணுறது. இதில் இன்னொரு பீக் என்னென்னா, இப்போ எனக்கு வேலை போயிடுத்து, வேலை இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லைன்னா உடனே வைத்தியத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துட்டா அக்குள்ள இப்படி வச்சுக்கிறது, கையில் ஒரு தர்பக்கட்டை வச்சுட்டா ஓ இவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த வர பொம்பளைங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சுவாமி இதை நீங்கள் சொல்லுங்கள், சுவாமி அதை நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு உடனே ஓ அப்படின்றது. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த முகப்பேரில் ஒரு சந்தான சீனிவாச பெருமாள் கோவில்னு இருக்கு. அங்கே ஒரு வாத்தியார் இருக்கார். அவருக்கு எப்படி பொருத்தம் பார்க்கறதுனே தெரியாது. ஆனால் அவர்கிட்ட வந்தோடனே அப்படி ஒரு துண்டை எடுத்து போட்டுப்பார், அப்படி பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துப்பார், அப்படியே பார்ப்பாரு, எல்லாரும் ஹூ ஹூ அப்படின்னு. அதனால் இந்த வடிவேல் இந்த படத்தில் சூனாப்பானான்னு சொல்லு, சூனாப்பானா சுதாரிச்சுக்கோடா. அதுதான் இவங்க படிக்கலை. காரணம், முகூர்த்த சிந்தாமணி இருக்கா, முகூர்த்த பலதீபிகா இருக்கா, நீ படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டாலே ஓடி போயிடுவாங்க. காரணம் என்னென்னா படிக்கலை. இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு லாவை பற்றி கேட்டிங்கன்னா என்ன தெரியும், வீடு கட்டுறதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா என்ன தெரியும், எனக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெப்த் நாலேஜே இல்லாமல் வாயில் வடை சுடக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா முகூர்த்தத்தில். இது ஹோமத்துலேயும் சரி. அதனால தான் ப்ராப்ளம் வரும். எங்களுடைய சக்ஸஸுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த முகூர்த்தம் தான். நன்றி. சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டயசங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. பிரச்சனைக்குரிய காரணங்களை சரிவர அறிந்து அதற்கேற்ற மாதிரி பரிகாரங்களை செஞ்சா நிச்சயமா அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியே வரலாம். அதற்குரிய வழிவகைகளை வாரந்தோறும் நமது நிகழ்ச்சி வழியாக வலியுறுத்தி கொண்டிருப்பவர் யார் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆதர்ஷ் பரிகார மையத்தின் நிறுவனர் சொல்லக்கூடிய பரிகார ஜாம்பவான் சொல்லக்கூடிய குரு கே கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்பவுமே உலகியல் ரீதியாக 2-3 தகவல் சொல்வீங்க. இன்னைக்கு ஏதேனும் 2 தகவல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம்மர் ரொம்ப பேஜாரான சம்மரா இருக்கும். நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு தண்ணி இருக்காது. அப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு தீர்ப்புலாம் வந்தா கூட தண்ணி நம்மளுக்கு பத்தாது. அதனால தண்ணியோட விலை இன்னொரு 5 வருஷத்துல டபுள் ஆயிடும். இப்போ நீங்க 25 ரூபா 30 ரூபா கொடுத்துருக்கிற கேன் ஈஸியா 50 ரூபா 55 ரூபா ஆயிடும். ஸோ தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஏன்னா இந்தியாவுக்கு சந்திர தசை இருக்கிறதுனால தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் இன்னும் இந்தியாவில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். இது வெறும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனை கிடையாது. இது அக்ராஸ் த இந்தியா நிறைய இடத்துல ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும். அதே மாதிரி பேங்கிங் ஸ்கேண்டில்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குரு 6ல் போகுது, அதே மாதிரி சனி 8ல் போகுது. அதனால் பேங்கிங் ஸ்கேண்டில் தொடர்ந்து இந்த 6 மாதம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது அவரை ஏமாத்திட்டாங்க, கவர்மெண்ட் 11,000 கோடி 50,000 கோடி 60,000 கோடின்றது. அதாவது நாமம் வாங்கக்கூடிய இடம் திருப்பதியும் இந்தியன் பேங்க்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குன்னே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால் மிடில் கிளாஸும் ஏழை மக்களும் ஒழுங்காக டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. அந்த டெபாசிட்லாம் எடுத்துன்னு போகிறது பணக்காரன். அது காரணம் இந்தியாவுடைய ஹாரோஸ்கோப்பில் குரு 6ஆம் வீட்டில் இருக்குது. அதனால தான் இது கேஸுக்கு போனீங்கன்னா தீர்ப்பும் லேட் ஆகும். இந்த மாதிரி பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரும் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். அதனால் பேங்கிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிறையா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, பேங்க்குக்கு போங்க, வேலை கிடைச்ச உடனே பேங்க்குக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. தயவு செய்து உங்களுக்கு 10ஆம் வீட்டில் குரு இருந்தால் கூட பேங்க்குக்கு போகாதீங்க. ஏன்னா பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி வில் பிகம், ஷூர் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன், அதாவது மேன் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்காது. அதில் வேலை செய்கிறவன் 10 பேர் 100,000 கோடி பண்ணுவான். எல்லாமே டெக்னாலஜி ஆகிடும். அதனால் அதுக்கு போகாதீர்கள். நீங்கள் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோசரம் உங்கள் பசங்களை என்கரேஜ் பண்ணாதீர்கள். 3வது உங்களுடைய எஜுகேஷன் there is going to be a massive change. அதாவது முன்னெல்லாம் பசங்கள்லாம் படித்து 10th 12th அப்படின்னு படிப்பாங்க. உங்களுக்கு இந்தியாவுடைய ஹாரோஸ்கோப் படி நிறையா ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஹை அண்ட் பீப்புளெலாம் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு தான் படிக்காமல் வேலைக்கு போகலாமான்னு இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகுது. இதை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அருமையான தகவலோட நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து தோஷங்கள் பல நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசியிருக்கோம். இதுல ஆயில்ய தோஷம்னா என்ன, யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்? இந்த ஆயில்ய நட்சத்திரம் யாருக்கு இருக்கும் அவங்க ஆயில்ய தோஷம் இருக்குன்னுவாங்க. அதனால அது வந்து மாமியாருக்கு ஆகாது, மூத்த மைத்தனருக்கு ஆகாதுன்றது அசிலேஷா பலின்றது வெறும் குக்கே சுப்பிரமணியா கோவில்ல மட்டும்தான் வந்து பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கு. அதே மாதிரி எங்க பரிகார மையத்திலையும் நாங்க வந்து அசிலேஷா பலி பண்ணோம். அது வந்து சர்ப்பத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஹோமம் பண்ணிட்டு அதை வந்து பலி வந்து கொடுப்போம். அதுதான் அசிலேஷா பலி அப்படின்றது. அது பண்ணிங்கன்னா உங்க தோஷம் நீங்கும். அதே மாதிரி மூலா நட்சத்திரத்துக்கும் நாங்கள் வந்து பண்ணி வைப்போம். நிறைய பேர் பெண் மூலம் நிர்மூலம்னுவாங்க. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து திலஹோமம் வந்து ராமேஸ்வரம் தான் போய் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. தேவையே இல்லை. நீங்கள் எங்கள் பரிகார மையம் வந்து பண்ணிங்கன்னா திலஹோமம் வந்து பண்ணி வைப்போம். 6 ப்ரீஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. நீங்களே வந்து பார்க்கலாம். அந்த ஹோமம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 3.5 hours மேலேயே போகும். உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் முறையில் பண்ணித்தரோம். அதே மாதிரி சர்ப்ப ஹோமம் வந்து நிறைய இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க, நிறைய பேருக்கு பண்ண தெரியாது. அந்த சர்ப்ப ஹோமமும் வந்து நாங்கள் பண்ணி வைப்போம். அதே மாதிரி இப்போ எங்கள் பரிகார மையத்தில் நாங்கள் நிறைய பேர் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ருத்ரன் சமக்கம் வந்து நேற்று நடந்தது. இப்போ யாருக்காவது ருத்ரன் சமக்கம் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா எங்களை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். அது வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வெளியில் வந்து 60ஆம் கல்யாணத்துக்கு ருத்ரன் சமக்கம் 50,000 ரூபாய்னா அதில் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த காஸ்ட்லேயே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். அதனால் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் ரிச்சுவல் பண்ணணுன்னாலும் உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் ஒழுங்காகவும் பண்ணி கொடுக்குற பரிகார மையமாக நாங்கள் இருக்கோம். ஆனால் இந்த தோஷங்கள் இருக்கிறது மூலமாக ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கா மேடம்? இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, அன்னைக்கு கூட ஒரு கிளைண்ட்டை பார்த்தேன். அவர் என்ன சொன்னார், எனக்கு குரு புக்தியில் கேஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், குரு புக்தியில் கேஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போனேன்னு. என்ன அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரோட ஃப்ரெண்டு இருந்தார். நான் சொன்னேன், இந்த ஃப்ரெண்டு கூட நீ பழகினா கண்டிப்பாக ஜெயில் உள்ள போயிடுவா அப்படின்னு. கரெக்டாக 5 நாள் உள்ளே போயிட்டாரு. அதனால இது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம், ஜென்ம திதி, ஜென்ம தினத்தில் எந்த விஷயம் நடந்தாலும் அது லாங் டேர்ம் இம்பேக்டை வந்து காட்டும். இப்போ அவன் இவனை பார்க்குறான், இவன் அவனை பார்க்குறான்றதெல்லாம் வந்து செகண்டரி மேட்டர். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ யாருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு, இமீடியட்டாக செக் பண்ணேன். அது ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் நடக்கல. நான் சொன்னேன், அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை, நோ இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதனால உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அன்னி இப்போ தசாபுக்தி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ராஜயோக தசாபுக்தி. ராஜயோக தசாபுக்தி எடுத்து பாருங்கள். உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம், ஜென்ம திதி, ஜென்ம டேல தான் மேக்ஸிமம் நல்லது நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு இந்த அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமியில் தான் பிறந்திருக்கா. அவள் சூப்பர் டூப்பர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு அஷ்டமியில் தான் மேக்ஸிமம் நல்லதே நடக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஜோதிட பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப்பை வந்து மாற்றிக்கலாம். இது வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு பெராலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு நேயர் இருக்காங்க. வணக்கம் தயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ, பேர் சொல்லுங்கம்மா. மோகன சுந்தரி. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? சென்னையில இருந்து. டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 20/10/1976. பிறந்த நேரம்? பிறந்த நேரம் வந்து 4 மணிக்கு. சரி, உங்களுடைய கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க. சொல்லுங்கம்மா. லைஃப் எப்படி இருக்கும் எனக்கு அப்படிதான் கேட்கலாம். அதாவது வர 2.5 வருஷம் நல்லா இருக்கும். நீங்க கேட்க போற டயத்துல வந்து மிதுன லக்னம். மிதுன லக்னத்துக்கு கரெக்டா 7ல சனி, 5ல குரு. அது தவிர இன்னைக்கு சதபிஷ நட்சத்திரம். ஓவராலா நல்லா இருக்கும். நான் வந்து நீங்க சொன்ன டேட் ஆஃப் பர்த் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா உங்களுக்கு டைமே வந்து தெரியல. இல்ல 4 மணிக்கு பிறந்தது. அதெல்லாம் விட்டுருங்கம்மா, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. நான் யூஸ் பண்ணது பிரஷ்னம். பிரஷ்னம்னா இந்த நேரத்துக்கு என்ன இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டு அதை வச்சு பதில் சொல்றதான் பிரஷ்ன ஜாதகம். பிரஷ்ன ஜாதகத்துல லக்னாதிபதி 9ல இருக்காரு, சனி குரு 5 7ஆம் வீட்டுல இருக்கனால பொதுவா உங்களுக்கு வர 2.5 years நல்லா இருக்கும். நன்றிமா உங்களின் அழைப்புக்கு. மேற்கொண்ட தகவலுக்கு நிறைய பேர் அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஏன்னா நேர நிகழ்ச்சியில நிறைய பேர் தொடர்பு கொள்றீங்க. இப்ப சார் நீங்க அழைக்க வேண்டிய எண் நான் சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. சோருடைய முகவரி மிகவும் மிகவும் எளிது. ஏன்னா மியூசிக் டைரக்டர் ஏஆர் ரஹ்மான் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பேக் சைடு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்டர் ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சாமியார் மேடம் இந்த முகவரியை வச்சு நீங்க சார் நீங்க அணுகலாம். தொடர்ந்து சார் நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை கேட்கும் போதுதான் எங்களுக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும். ஸோ இவ்வளவு பேரை நீங்க கியூர் பண்ணிருக்கீங்களே சார், சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு, எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு இம்மீடியட்டா ரெமெடி வேணும்னாரு. நான் சொன்னேன், நீ கரெக்டா 6 வித்தியாசமான இடத்துல தூங்கணும், அதே மாதிரி 5 வித்தியாசமான இடத்துல ஒரே நாள்ல சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அவர் வந்து 6 இடத்துல எப்படி சார் தூங்குறது? நான் சொன்னேன், ஒரு இடமா தூங்கிட்டே போங்க, உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் வந்து வித்தியாசமா ஆகும்னாரு. பண்ணாரு. அவருக்கே பயங்கர ஆச்சரியம், இது என்னடா இது இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் ட்விஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னாரு.
அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார், அவர் என்ன பண்ணார், சார் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் கரெக்டாக இன்னைக்கு 22 ஹவர்ஸில் அது வந்து சரியாக போயிடும் அப்படின்னேன். கரெக்டாக நான் அவர் வந்து 22-30 ஹவர்ஸில் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன்னா, சார் சரியாக போயிடுச்சான்னு. ஆமாம் சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் சரியாக போச்சு, எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா, அந்த நட்சத்திரம் தாண்டிடுச்சுன்னா சரியாக போகுது, அதை தான் பார்த்து சொன்னேன். அது உங்களுக்கு வந்து மிராக்கல் மாதிரி இருக்கும், எனக்கு அது பேசிக் டெக்னிக் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இருந்தார், அவர் வந்து இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ரைட் பண்ணாங்க, அந்த சைடில் ரைட் பண்ணாங்க, அவர் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தார். நான் சொன்னேன், இப்போ இந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அன்லக்கியாக இருக்குது, இடம் மாற்றுங்க, உங்களுக்கு வந்து பெட்டர்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு. அவருக்கு ஆக்சுவலாக அவருக்கு வந்து அவருடைய பையனை குழந்தையே 9 வருஷம் பிறக்காமல் இருந்தது. அவங்க வீடு மாற்றினாங்க, பிஸ்னஸும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க, அதே மாதிரி அவங்க சக்ஸஸும் ஆனாங்க. அதனால் பரிகாரத்தில் வந்து என்ன நடக்குதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் என்ன பூஜை பண்ணுறீங்கன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வந்து செகண்டரி மேட்டர். என்ன நடக்குது, அதோட இம்பேக்ட் எப்படி எடுத்துன்னு வர தெரியணுன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்க என்கிட்ட, சார் என்னால் வந்து என்னுடைய வீடை மாற்றவே முடியல, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னாங்க. நான் சொன்னேன், கிச்சனில் இருக்கிற அந்த ஸ்டவ்வையும் கரெக்டாக ஒரு 4 பொருளில் கிச்சனை மாற்றுங்கன்னா மாற்றினாங்க, வீடை காலி பண்ணின்னு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈசோட்டெரிக் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணார், அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து குரு தசை நடக்குது சார், எனக்கு வந்து லக்கே இல்லை, ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குன்னாரு. நான் சொன்னேன், குரு தசை நடக்காதனால நீங்கள் கரெக்டாக அந்த குரு சம்மந்தப்பட்ட கோவிலுக்கு போகாமல் குரு இருக்கிற இடத்துக்கு போங்க. இப்போ யாரோ சாமியார் இருக்கான்னா அங்கே போங்க. எங்கள் மாமியார் வீட்டு பக்கத்துலேயே சாமியார் இருக்கான்ற மாதிரி அவர் சும்மா கிண்டல் சொன்னார். அவர் அங்கே போனார், அவருடைய லைஃப் வந்து பெட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிது. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சூரிய தசை எனக்கு சரியவே இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணிகிட்டே வாங்க, உங்களுக்கு சூரிய தசை ஸ்லோவாக ரெக்டிஃபை ஆகும்னு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மாறிடுது. இது வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா, பரிகாரம் வந்து அர்கலாவா விபரீத அர்கலாவான்னு தெரியணும். அது தெரியாமல் எப்போ பார்த்தாலும் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, அதை பண்ணுறதுனால அது யாருக்குமே புரோஜனம் இல்லை. அதனால தான் நான் மினிமமாக அஸ்ட்ராலஜி காம்பினேஷன் வந்து பேசுறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து வீனஸ் மார்ஸ் வந்து ஹாரோஸ்கோப் காம்பினேஷன் இருக்கும். யாரை பார்த்தீங்கனாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தாலும் நிற்காது என்கிட்ட வந்தால் நிற்க வைப்பேன். ரொம்ப சிம்பிள். அவங்க அதே ஆளை திருப்பி கல்யாணம் பண்ண வச்சோன்னா சரியாக போயிடும். எப்படியும் அவனுக்கு 3-4 கல்யாணம் இருக்க போது அதே ஆளை திருப்பியும் பண்ணிட்டா சரியாக போயிடும். அதுதான் 60ஆம் கல்யாணத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். நான் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிருந்தது. நான் கேட்டேன், 60ஆம் கல்யாணம் பண்ணீங்களான்னு. ஆமாம் சார், எப்படி அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னு. இல்லை, சில பேருக்கு ஒத்து வராது, உங்களை பார்த்தா அந்த ஏஜ் இருந்தது அப்படின்னு. அதனால் பரிகாரத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சவனுக்கு வந்து இது வந்து ஈஸியான வித்தை. தெரியாதவங்களுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறத, அந்த கோச்சாரம் சரியில்லை, இந்த உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மாவுக்கு 7 நாடு சனி இருந்தது. நான் சொன்னேன், கரெக்டாக சனி உரையில் விளக்கு ஏற்றிட்டே வாங்க, இரும்பு விளக்கு போட்டு ஏற்றிட்டே வாங்க, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னா. அந்த அம்மா மறந்தே போயிட்டாங்க. ஆனால் நான் சொன்ன பரிகாரத்தை பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. அவங்க லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு நாள் என்னை வழியில் பார்க்கும்போது சொன்னாங்க, ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பரிகாரம் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. எல்லாத்துக்குமே ரெமிடி சொல்யூஷன் இருக்குது. அன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், சனி செவ்வாய் பரிவர்த்தனை இருக்குது, அந்த பரிவர்த்தனையை மாற்றோம்னா பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அந்த சனியோட நட்சத்திரத்தில் பரிகாரம் பண்ணுங்க, செவ்வாயோட நட்சத்திரத்தில் பரிகாரம் பண்ணுங்க, இம்பாக்ட் காமிக்கும் அப்படின்னு. அதனால் அடுத்த நேரம் பார்த்துட்டு நம்ம பேசலாம். நிச்சயமா சார். வணக்கம் டயல் சங்கரா. ஹலோ, தொடர்பில் இருக்கீங்க, பேர் சொல்லுங்க. சரி சார், சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகத்தில் இப்போ சார் சொல்கிற மாதிரி சில விதிகளை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பரிகாரங்களை பண்ணி அதை நிவர்த்தி பண்ணிடலாமா? மேடம், இது ஜாதகம்ன்றது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் லைஃப் போகுதுன்றத காமிக்கிறது தான் ஜாதகம். இப்ப உதாரணத்துக்கு 4 குடைவன் சரியில்லைன்னா அவங்க சொந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது. இவங்க சொந்த ஊர்ல தான் இருப்பேன்னு இருக்கும்போது தான் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. ஜாதகம் என்ன பேட்டர்ன் காமிக்குதோ அதோட அலைன்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ரோச். அதாவது ப்ரெடிக்ஷன் வந்து தேவைப்பட்டா கொடுக்கறது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு வர்றது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து வயிற்று வலி, அதை வந்து நான் அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை, எனக்கே வயிற்று வலி, ஆமாம் வயிற்று வலின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ அஸ்ட்ராலஜர் ஒரு 2 பாஸ்ட் விஷயத்த சொன்னால் ஃபியூச்சர்லாம் சொல்லுவார், தேவையே கிடையாது. இதை நான் ஒரு பையன் போனான், 28 பேர்கிட்ட அஸ்ட்ராலஜி பார்த்தான், என்கிட்டயும் வந்து பார்த்தான். நான் கடன் எழுதி கொடுத்துட்டேன், நீ ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண மாட்டேன், நீ வந்து திருப்பி வேலையை விடுவ அப்படின்ட்டு. அவன் எங்கெங்கேயோ போனான், ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு அது இது எல்லா இடத்துக்கு போனான். அவங்கெல்லாம் அப்படியே ஏதோ இதை வச்சு பாசிட்டிவ் சொன்னாங்க. அது நான் சொன்னது மட்டும்தான் ஃபியூச்சரில் நடந்தது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஹாரோஸ்கோப்ன்றது விதி, இட் இஸ் அ ரூல்.
பட் ரூல்ஸ் கேன் பி broken, mended, changed. அதை அப்ரோச் பண்ற விதத்துல தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் அது வந்து முடியாது, அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும்போது அதை வந்து நெகட்டிவா தான் நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட பேச வேண்டியது. அதனால ஹாரோஸ்கோப்பை பாசிட்டிவா அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் நம்ம பரிகாரமா அதை யோசிப்போம். சில பேர் திருமணத்துக்கு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த இதுவே இருக்காது. சில பேர் நீங்க சாமியாரா போகக்கூடிய இதுதான் இருக்குது, ஆனா அவங்கள மீறி நம்ம திருமணம் பண்ணி வைக்கிறதுனால பரிகாரம் பண்ணி சக்சஸ் அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மேடம் இப்ப பண்றது என்னன்னா, போகம் பண்றவங்க எல்லாம் யோகம் பண்றாங்க, யோகம் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து போகம் பண்றாங்க. இதை நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அவங்க வந்து நேம நிஷ்டையோட வாழ்றாங்க, யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது, யாரையும் நம்ம வந்து குடிக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாது, நம்ம நல்லவனா வாழணும்னு வாழ்றாங்க. யோகம் பண்ற நிறைய சாமியார் தான் போகம் பண்றாங்க. அந்த டேரா சச்சிதேவா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம இருக்கிற லோக்கல் சாமியாரா இருக்கட்டும். அதனால இது வந்து உண்மையா நடந்த இன்சிடென்ட். ஒரு பெரிய சாமியார் இருந்தாரு, அவர் பேர் மதுரானந்தான்னு பேர். அவர் ராமகிருஷ்ணா மடத்திலேயே இருந்து வந்தாரு. அவர் வந்து என் ஃப்ரெண்டு, நான் முன்னாடி டிவி ப்ரோக்ராம் பண்ணின போது அந்த கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு அவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான். அந்த சாமியார் என்னை வீட்டுக்கு வெளியில நிக்க வச்சு ஜாதகம் பாடினார். நான் சொன்னேன், என்னங்க இப்படிலாம் பண்றீங்க, மரியாதை இல்லாம நடத்துறீங்க, நான் போறேன்டா அப்படின்னு. கார்த்திக் சொன்னா, இல்லடா அவர் பெரிய சாமியாரு, ரமணாசிரமத்திலேயே அவருக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் அனுப்புவாங்க, நீ என்னடா அப்படின்னாரு. நான் ஆரோஸ்கோப்பை பார்த்தேன், மேஷ லக்னம் சுக்கிர தசை வரப்போகுது. நான் சொன்னேன், நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கு போற சாமி அப்படின்னு. அவர் யூயின்னாரு. அவருக்கு வந்து சனி சந்திரன்லாம் இருந்தது. அவர் பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர் குழந்தையும் பிறந்து அவருக்கு ஒரு ஃபாரின் லேடி வந்து வீடெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நான் அதை வந்து இல்லைன்னு சொல்ல வரல. இது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சும்மா கேள்வி கேட்கலாம், இது மாதிரி யோகம் பண்ணுமா போகம் பண்ணு, இது அனுபவத்தில் நான் சொல்றேன். கரெக்டாக ஹாரோஸ்கோப் படிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு வந்து ஷூர் ஷாட்டாக கண்டுபிடிச்சான் அவன் கல்யாணமா பண்ணுவானா இல்லையான்னு. இன்னொரு சாமியார் வந்திருந்தாரு. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு வந்து மாதாஜி இருக்கணுமே அப்படின்னு. ஆமாங்க, நான் புடவை வாங்கி போறேன்னு ஒரு புடவை எடுத்தவங்கிட்ட காமிச்சாரு. அந்த மாதிரி நான் நிறைய சாமியாரை பார்த்துருக்கேன். இன்னொரு சாமியார் வந்து இட்டாலியிலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தா ஒருத்தரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதனால ஆரோஸ்கோப்பை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆக போதா இல்லையான்னு. கல்யாணம் வந்து பண்ணிக்கணும், ஆனா அதே சமயம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கூடாதவங்க சில பேர் சாமியாரா ஆயிடுறாங்க. தொடர்ந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, அதை நம்ம ஒரு விளம்பரமா பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நிறைய பேருக்கு தகவல் தெரியணுங்கிறதுக்காக சார் உங்களுக்கு ஒரு தொகுப்பா கொடுத்திருக்காங்க, அதை இப்ப பார்க்கலாம். இனி எதை பற்றியும் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய எல்லா தோஷங்களையும் நீக்கி உங்கள் வாழ்வில் சுபிட்சம் பெற என் கணித வல்லுனர், பரிகார நிபுணர், மேதினி, ஜோதிஷ வல்லுனர், ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணா அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற ஆசைப்படும் அனைத்தையும் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்க உங்களுக்காக உரிய பரிகாரங்களை செய்கிறார். ஒரு தினத்திற்கு முன்பு முன்பதிவு செய்தால் போதும். நேரில் வர இயலாதவர்கள் தொலைபேசி மூலமாகவோ, தபால் மூலமாகவோ அல்லது எங்களது இணையதளம் மூலமாகவோ ஜாதகம் பார்த்து கொள்ளலாம். கட்டண தொகையை செலுத்திய 48 மணி நேரத்தில் ஜாதகம் பார்த்து SMS வழியாகவோ, வாட்ஸ்அப் வழியாகவோ, தபால் வழியாகவோ அனுப்பி வைக்கப்படும். ஜாதகத்துடன் பரிகாரமும் எழுதி அனுப்பப்படும். ஆனால் பரிகாரம் செய்ய யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. இங்கு நடைபெறும் அனைத்து பரிகாரங்களையும் நேரடியாக காணவும் கலந்து கொள்ளவும் முடியும். வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில் எங்கள் பரிகார மையத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் பூஜை, அபிஷேகம், ஹோமங்கள் அனைத்தும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பப்படும். கலந்து கொண்டு பயனடைவீர். ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணன் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி நம்பர் 5 வேதாம்பாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சென்னை 6,24,000. அலைபேசி எண் 9840572247 மற்றும் 9080737520. இணையதள முகவரி www.satyaprema.com. எங்கள் ஆலோசனைக்கான கட்டணம் பணமாகவோ, வங்கி மூலமாகவோ, பேடிஎம் அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவோ செலுத்தலாம். கிருஷ்ணன் சாருடைய பரிகாரம் தொடர்பான பரிகாரங்கள் வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியங்கிறத எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தொடர்ந்து நம்ம நிறைய புக்ஸ் சார் வச்சிருக்கீங்க. சோ இது தொடர்பாக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல? இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து ஹோம குண்டத்தோடைய எப்படி லே அவுட் அப்படின்னு வந்து வச்சிருக்கு இந்த புக்ல. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஹோம குண்டம், அதை பத்தி எப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்கு. எங்க பரிகார மையத்துல ஹோம குண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லே அவுட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ்னு கொடுத்துருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹோம குண்டம் வந்து சர்க்குலரா பண்ணுவோம். இப்ப சத்ரு சம்மார ஹோமம் பண்ணும்போது ஸ்டார் வடிவில் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து ரவுண்டு வடிவில் இருக்கும், ஸ்கொயர் வடிவில் இருக்கும், பிறை சந்திரன் மாதிரி இருக்கும்.
அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கும் ஹோமகுண்டம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். நாங்கள் பண்ணுற ஹோமத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளையண்ட்டோட பேரை யூஸ் பண்ணுவோம், அதோட இம்பேக்டை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எல்லா வர ப்ரீஸ்டும் எல்லாம் சாண்ட் பண்ணோம். ஒரு தேவதாக்கும் 108 மேலே ஆவர்த்தி கொடுப்போம். அண்ட் அதனால எங்களோட ஹோமம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 hours இருக்கும். அண்ட் யூஸ்வலாக பண்ணால் இப்போ கூட யாருக்கோ பண்ணால் ஒரு கோர்ட் கேஸ் வந்து ஜெயிச்சுட்டாரு. அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொருத்தருக்கு தனத்துக்கு பண்ணணும்னு பண்ணோம், அவருக்கு வந்து நல்ல இம்பேக்ட் இருந்தது. அதே மாதிரி நாங்கள் மட்டும்தான் பரிகார சம்மந்தப்பட்ட ஹோமத்தில் ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டாக இருப்போம். நீங்கள் வெளியில் வேணால் காஸ்டெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம், எங்களது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த புக்கு வந்து கோர் லைட் ஹீலிங்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுரா சக்ரால வந்து உங்களுக்கு எப்படி இம்பேக்ட் இருக்குன்றத காட்டுறது தான் இந்த புக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது சனி கேது இருந்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் கார்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு ராகு இருந்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் கார்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். இது வந்து அந்த கர்ணா அப்படின்வாங்க. ஸோ அதனால எந்த இப்போ சக்கரா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது இந்த புக்கில் இல்லை. பட் ஆனால் இங்கே நேராக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம். மற்றவங்களுடைய ஹோமத்துக்கும் உங்களுடைய ஹோமத்துக்கும் நீங்க சொன்னதை தவிர வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? வேற இன்னொன்று வந்து நீங்க ஹோமம் வந்து ஸ்கைப்லேயே பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நேற்று வந்து சத்ருசமார ஹோமம் பண்ணோம், அவர் வந்து ஃபுல்லா இது ஸ்கைப்லேயே வந்துட்டாரு, ஃபுல்லா பார்த்தாரு. அதே மாதிரி நாங்கள் ஹோமம் வந்து 24 hours ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி எங்களால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். சொன்ன டயத்துக்கு முகூர்த்தம் போட்டு பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோமம் ஒரு ருத்ரம் இருந்தது. அண்டு நார்மலி எல்லா சம்மந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷனும் நாங்கள் சொன்ன டயத்துக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி நீங்கள் நேராக பார்க்கலாம், இல்லை ஃபோனில் வந்து நீங்கள் சங்கல்பம் எடுத்துகிட்டு வீடியோ வழியாகவும் பார்க்கலாம். இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், இது பெரிய பேரியர் பிரேக்கிங். நீங்கள் வந்து ஹோமமாக பார்க்கலாம். இன்ஃபேக்ட் டிவி மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறதும் அந்த சைட் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்து ஃபியூச்சரில் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டுவோம். தொடர்ந்து பேச ஒரு நேரம் இருக்காங்க சார். வணக்கம். வணக்கம், பேர் சொல்லுங்க சார். மேடம் நாங்க சேலத்துல இருந்து கணேசன் பேசுறேன் மேடம். உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க சார். சார் தம்பிக்கு கேட்கணுங்க மேடம். தம்பியோட பேர் சொல்லிட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 17/5/1978ங்க. சரி, பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க. மகர லக்னம். சரி. பூர நட்சத்திரம், சிம்ம ராசிங்க. சரி, உங்களுடைய கேள்வி 12:30 AM. சரி சார், உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க. சொல்லுங்க சார். மகர லக்னம், சிம்ம ராசி, பூர நட்சத்திரம் சொல்லுங்க. அதாவது அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சனி சந்திரன் வந்து சேர்ந்துருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மேடம் கேட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சந்நியாச யோகம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சந்நியாச யோகம்னா அவங்க பழகிறவங்க எல்லாமே பேச்சுலரா இருப்பாங்க, தனிமையை விரும்புவாங்க, அனுமாரை கும்பிடுவாங்க. அதே சமயம் பெண்கள்னா அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவருக்கு வந்து நீங்கள் திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னா ஆக்சுவலாக உங்கள் ஊரில் தேடாமல் வெளியூரில் தேடுறது, அம்மா அப்பா தேடாமல் வெளியில் தேடுறது. அதே சமயம் வந்து அவருடைய தேவதா வந்து ஃபீமேல் தேவதாவை பண்ணுறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு துர்கை, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி அந்த மாதிரி அந்த தேவதாவை கும்பிட வைக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும். அதே மாதிரி இவர் நினச்சா மாதிரி எதுவுமே லைஃப்பில் நடக்காததுனால இவர் பரிகாரம் பண்ணிவிட்டு வர பொண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னா இவருக்கு ஈஸியாக திருமணம் நடக்கும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து மேட்சிங்காக இருக்கும். நேராக வாங்க, நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நன்றி. உங்களின் அழைப்புக்கு நேராக வரணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும். அதுக்கான இலக்கம் நான் சொல்லிடுறேன். 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க சார். தொடர்ந்து சார், இப்போ ஹோமங்கள் நம்ம பண்ண நினைக்கிறது வந்து நாங்களா முடிவு பண்ணிக்கலாமா, இல்ல சார் ஜாதகத்தை பார்த்து? அதாவது ரெண்டுமே பண்ணி கொடுப்போம் மேடம். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு என்ன ஹோமம் வேணுமோ அதை நான் எங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரேர், நிறைய பேருக்கு அந்த அளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. ரெண்டாவது, இப்போ ஏதோ உங்களுக்கு தெரியல எங்களை கேட்டிங்கன்னா பண்ணி கொடுக்கலாம். அதாவது இது வந்து நாங்கள் வெளி அஸ்ட்ராலஜர்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கும் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ அஸ்ட்ராலஜி யாராவது வராங்க, அவங்களால ஹோமம் பண்ண முடியல, கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சாலும் இங்கே வந்து பண்ணிப்பாங்க. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து எப்படி ஒரு 30-35 ஹோமம் மேலே தாண்டிடும் ஈஸியாக. நாங்கள் சமைத்து கட்டே இந்த மாதம் வந்து 150 கட்டுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க சார். சாதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் எல்லாருமே ஹோமம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. சுதர்ஷன ஹோமமோ பிள்ளையாருக்கு சாதாரணமாக யார் இந்த ஹோமங்களை மேற்கொள்ளலாம்? இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஹோமத்தை மேற்கொள்வது கரெக்ட். ஹோமம் வந்து பிளாஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ ஒரு பெரிய கேனன் பால் எடுத்து அடித்து அப்படியே கிழிச்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதை ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சக்ஸஸ் இருக்கும். அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம் இது. ஜென்ரல் ஹோமம்னா ஒன்றும் இல்லை, நல்லா கரெக்டான டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹோமம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு முகூர்த்தம் தெரியாது.
இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிப்பாங்க, காலங்காத்தால தான் ஹோமம் பண்ணணும், 4 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம். இல்லை தேவையில்லை. கரெக்டான முகூர்த்தம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்ல லக்னத்தில் பண்ணால் போதும். நான் ஈவினிங்லாம் ஹோமம் பண்ணியிருக்கேன், சில பேருக்கு மத்தியானம்லாம் பண்ணியிருக்கேன், சில பேர் வாஸ்து ஹோமமே நைட்டு தான் பண்ணுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அவங்களுக்கு சரியான முகூர்த்த சாஸ்திரம் தெரியலன்றது தான் பிரச்சனை. சார், அதே மாதிரி புதுசா வீடு வாங்குறாங்க, வீடு கட்டுறாங்க, வீட்டுக்கு கிரகப்பிரவேசம் பண்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல வாஸ்துவே சரியில்லாத போது நம்ம பரிகார ஹோமம் பண்ணி அதை சரி பண்ண முடியுமா? மேடம், இது வந்து டைம் அலைன்மெண்ட்டை பண்ணி உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக ஈவெண்ட்டை வந்து ட்ரிகர் பண்ண முடியும். அண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து நீங்கள் நிறையா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் வாஸ்து பார்க்குறோன்னா அது வந்து பர்சனலைஸ்டாக இருக்கும். அன்றைக்கி கூட ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனேன், அவருக்கு வந்து புதன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. அதனால அங்கே நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் பெட்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெட்ரூமை வந்து பச்சை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்றத வந்து சொன்னேன். இப்போ என்னை பொறுத்த மட்டும் சவுத் ஈஸ்ட்னா கிச்சனு, நார்த் ஈஸ்ட்னா சாமி ரூம்ன்றது வந்து அவசியமே கிடையாது. உங்கள் பிளானட்ரி பொசிஷனை பார்த்து தான் இந்த விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி டு வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் கம்மி பண்ண முடியுமா? கம்மி பண்ண முடியும். கரெக்டான முகூர்த்தம் குறிக்க தெரிஞ்சவங்க, இப்போ எங்களை மாதிரி முகூர்த்தம் குறிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறையா உங்களுக்கு வந்து கம்மி பண்ண முடியும். ஆனால் அதை வருஷம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அவ்வளோதான் அதோட வித்தியாசம். சார், உங்களை எப்படி பார்க்கலாம்? நீங்கள் வந்து நேராக பார்க்கலாம், முடியாதவர்கள் ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளவனுக்கு ஜென்ரலாக 24 to 48 hours வந்து பண்ணிவிடுவோம். ஸ்கைப்பில் அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து, அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க எங்களை வந்து பண்ணலாம். அதே சமயம் யூஸ்வலாக வித்தின் 24 hours பார்க்கலாம். எந்த பந்தாலாம் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் பழம், ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் எதுவும் வாங்கின்னு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டேரெக்டாக பார்ப்போம். அன்றைக்கி கூட ஒரு அம்மா வந்தாங்க, நான் சொன்ன திலோகம் பண்ணுறாங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள், வெயிட் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு போனாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு பர்சனலைஸ் கேர் அண்ட் கன்சர்னில் வந்து பண்ணுறோன்றது. அதே மாதிரி உள்ளபடி சொல்லிவிடுவோம். 2 தப்பு மட்டும் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் தெரியுன்றதை வந்து என்கிட்ட காட்டினீங்கன்னா அது வந்து டைம் வேஸ்ட். ஏன்னா நான் அதை வந்து ஐ நெவர் கன்சிடர். ஏன்னா நீங்கள் வந்து அது குவாலிஃபைடாக இருக்கணும், படிச்சிருக்கணும். அண்ட் 2வது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிவிடுவோம். உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையா அதை வந்து டைரெக்டாக சொல்லிவிடுவோம். நிறையா பேருக்கு அப்படி வந்து சொல்ல வந்து தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் கண்ட்ரோல்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்போ மாதாஜி அப்படின்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அப்போ ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், நீங்கள் முடியை கட் பண்ணிக்கோங்க, கிளாஸ் எடுங்க, நல்லா வருவீங்க அப்படின்னு. அந்த அம்மா பேங்க் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு விஜயசேஷ மகால் அப்போ இருந்த ஃபோரம் மால், இப்போ இருக்கிற ஃபோரம் மாலில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெரிய மாதாஜி ஆகிட்டாங்க. ஆரோஸ்கோப்பே கிடையாதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய செலிப்ரிட்டிஸுக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். நல்லா வந்த அப்புறம் அது ஆஸ் யூஷுவல் அரசியல் மாதிரி பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு குட் சர்வீஸ் வேணும்னா என்கிட்ட வாங்க, கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அதுக்குன்னு மற்றவங்ககிட்ட போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இப்போ அஸ்ட்ராலஜி பார்க்குறவங்களே ஒரு 5-6 பேர்கிட்ட போயிட்டு வந்துட்டு தான் என்கிட்ட வராங்க. அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதனால நீங்கள் நேராக வரலாம். இப்போ உள்ளூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க சார். ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க ஏன் மேடம், இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளலாம், வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளலாம், எஸ்எம்எஸில் தொடர்பு கொள்ளலாம். நீங்கள் வந்து பேயூ மணியில் அனுப்பலாம், பேபாலில் அனுப்பலாம், இதுக்கு சிசி அவென்யூவில் அனுப்பலாம், மாஸ்டர் கார்டு வழியாக அனுப்பலாம். எக்கச்சக்க ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் அதனால் கண்டிப்பாக எது வழியாக அனுப்பலாம். அதே சமயம் உங்களுடைய பரிகாரங்களும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கைப்பு, வாட்ஸ்அப்பு அதில் வந்து நீங்கள் வீடியோவாகவும் பார்த்துக்கலாம். நிச்சயமாக சார், இந்த 1/2 மணி நேர நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல் உற்சாகமாக கொடுத்தீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து சேர்ப்பது உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஆமாம், இது ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, பரிகாரம் பண்ணும்போது அதோட இம்பேக்டை பாருங்கள். அந்த இம்பேக்ட் எப்படி உங்கள் லைஃப்பில் தெரியுதுன்றதை பாருங்கள். அது 90 days கழித்து அதோட இம்பேக்ட் தெரியும். இம்பேக்டே தெரியாமல் பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வேஸ்ட்டு. 2வது வந்து பரிகாரம் வந்து தொடர்ந்து பண்ணணும். அப்போ தான் அதோட ரிசல்ட் வந்து தெரியும். நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நான் வெற்றி பெற்ற மாதிரி, நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் ஜாதகம் ஜோசியம்லாம் வெற்றி பெற்ற மாதிரி. நன்றி, வணக்கம். நிச்சயமா சார் சொன்ன மாதிரி பரிகாரங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கு, அதுக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குன்னு சார் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும்னா சார் ஒரு முறை நீங்க தொடர்பு கொள்ளும். அதுக்கான இலக்கம் 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அது ஒரு நன்றி, வணக்கம்.